Good afternoon, students. Today we will study Hindi in that chapter number 4, गुब्बारे पे चीता. Okay, चौथा part. Now I'll read the lesson and then we will continue with the explanation. मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे. बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था. बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी. सारे शहर की दीवार पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे. विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे. लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे. पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी. इश्तिहार बड़ा आकर्षक था. नाउ इन दिस गुब्बारे पे चीता, यहाँ पे छोटे बच्चों की बात की गई है. ओके और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो सर्कस देखना चाहते हैं. सर्कस તમે બધાએ સર્કસ જોયું હશે અથવા સર્કસ વિશે સાંભળ્યું હશે. ઓકે સો હિયર વન બોય બલદેવ वो सबको इकट्ठा कर रहा था कि भाई चलो આપણે બધા सर्कस જોવા જઈએ. રાઈટ સો उसने बोला कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा. એક કોઈ પણ આપણને આવું કે હું તો પિક્ચર જોવા જઈશ, સો યુ વિલ ફીલ કે ના ના આપણે પણ જઈએ. सेम वे बलदेव हैव्स डन कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा, इसलिए चाहे कोई जाए या ना जाए. તો બધાને એવું થયું કે હા યાર, એટલે સ્કૂલના બધા છોકરાઓ એવું નક્કી કરતા હતા કે આપણે સર્કસ જોવા જઈએ. પણ સર્કસનો પહેલો શો રાત્રે શરૂ થવાનો હતો. સો હેડમાસ્ટર એટલે કે પ્રિન્સિપલ સે નો ટુ એવરીવન. હવે પ્રિન્સિપલ કેમ ના, આપણે તો ઘરે રહીએ ને. પણ નહીં, આ મને લાગે છે ત્યાં સુધી ધીઝ પીપલ આર લિવિંગ ઇન હોસ્ટેલ. સો પ્રિન્સિપલ હેઝ ટોલ્ડ ધેમ નો, કે તમારે નથી જવાનું રાત્રે બહાર. ઓકે નાउ इश्तिहार बड़ा आकर्षक था. इश्तिहार मीन्स एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट બહુ જ મસ્ત હતી. અરે સર્કસ આવી રહ્યું છે અને બધા અલગ અલગ જંગલી જાનવરો, રીંછ છે, ભાલू, शेर, बाघ, उसके पिक्चर लगे हुए थे और वो सब कुछ करतब कर रहे थे. ऐसे पिक्चर्स थे तो वो अट्रैक्ट कर रहा था बच्चों को सर्कस में जाने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज सी, इश्तिहार बड़ा आकर्षक था. आ गया है. जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है. आइए और तमाशे का आनंद उठाइए. बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न कभी किसी ने देखा होगा न सुना होगा. लड़कों का मन सर्कस में लगा हुआ था. सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे. क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी में कैसे बैठेगा. बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे. तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा. नाउ અહીંયા જેટલા લોકોની વાત થઈ છે, એવરીવન વોઝ લાઈક, जब इश्तिहार એટલે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવ્યું કે આइए बम्बई वाला सर्कस आपको देखने को मिलेगा, તો બધા છોકરાઓ એકદમ ખુશ થઈ ગયા. અને બધાના હાથમાં બુક્સ ઓપન હતી, પણ બધા બુક્સમાંથી કંઈ જ વાંચતા નહોતા. એવરીબડી વોઝ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ સર્કસ. અને એ બધા એવું કીધું કે ભાઈ કેવી રીતે વાઘ અને બકરી, मतलब वाघ और बकरी एक बर्तन में कैसे पानी पिएंगे. और दे वर सेइंग के इतना बड़ा हाथी साइकिल कैसे चलाएगा, साइकिल तो बहुत बड़ी होनी चाहिए. और बनमानुष, यहाँ पे बनमानुष मतलब मंकी. ओके
और બનવાનું બાબુ, મતલબ બાબુ એટલે પેલું બનીને મેઝ ઉપર બેસશે, ટેબલ ઉપર બેસશે. અને બીજું એ લોકોને એવું લાગ્યું કે ये जो तोता है, तोता मतलब पैरट, पैरट बंदूक कैसे चलाएगा. તો આ બધું એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં લખેલું હતું અને એ બધું જોઈને છોકરાઓને એવું લાગ્યું કે આ બધું થશે એકચ્યુઅલી, ઇટ કેન હેપન, એમ એ લોકોને નવાઈ લાગી. नाउ नेक्स्ट, बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था. आई एम हियर राइट नाउ. बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था. अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता. बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे. मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं. हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया. छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे. मगर और लड़के इतने साहसी न थे. कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ. बलदेव अब अकेला पड़ गया. मगर वह बड़ा जिद्दी था. નાવ જ્યારે આ બધી વાતો થતી હતી કે આવું થતું હશે સર્કસની અંદર, આ બધું જ્યારે વાત થતી હતી ત્યારે બલદેવ જે છે એ એના કોપી એટલે એની નોટબુકમાં ડ્રોઈંગ કરતો હતો. કોનું? શેરનું ડ્રોઈંગ કરતો હતો. અને એ એવું વિચારતો હતો કે કાલે શનિચર, શનિચર એટલે શનિવાર, ओके, अगर कल शनिचर ना होता और इतवार होता तो कितना अच्छा होता. જો શનિચરના દિવસે તમે રાત્રે ફરવા જાઓ તો બીજા દિવસે રવિવાર હોય એટલે તમે મોડેથી ઉઠો તો સારું લાગે, રાઈટ. એવી જ રીતે એના મગજમાં એવું આવ્યું કે શનિચરના દિવસે તો સ્કૂલ ચાલુ હશે એટલે મારે વહેલું ઉઠવું પડશે અને આગલા દિવસે મારે સર્કસ જોવા જવું છે. તો એના મગજમાં એવું આવ્યું કે યાર શનિવાર ના હોત ને રવિવાર હોત તો કેટલું સારું હતું કાલે. અને એણે વિચાર્યું કે હેડમાસ્ટર સાહેબને જબ મના કિયા, એણે પહેલાં તો પૈસા બહુ મુશ્કેલી સર્કસમાં જવા માટેના પૈસા ભેગા કર્યા હતા. ઓકે, તો એના મગજમાં એવું આવ્યું કે યાર હવે પૈસા ભેગા કર્યા છે અને હેડમાસ્ટર એટલે આચાર્યએ ના પાડી દીધી છે પ્રિન્સિપલે, તો હાઉ વિલ આઈ ગો. પણ એના મનમાં નક્કી કર્યું હતું કે ના, હું તો જઈશ જ, બરાબર. અને એણે એવું નક્કી કર્યું હતું. એટલા માટે એણે નક્કી કર્યું કે જેવો ઘંટી વાગે, મતલબ આ સ્કૂલ પૂરી થાય એટલે હું ભાગીશ અહીંયાથી એમ. અને બહાર આવી અને એણે બધાને કીધું કે યાર આજે તો જવું જ જોઈએ આપણે બધાએ, ચલો હું કોઈ ના જાય કંઈ નહીં, હું તો જઈશ જ. પણ બધા લોકોએ ના પાડી દીધી કારણ કે બધા હેડમાસ્ટર એટલે કે પ્રિન્સિપલથી બીતા હતા એટલે બધાએ ના પાડી. હવે શું થશે એની જોડે એ જોવાનું છે. મગર વો બડા સિદ્ધી થા. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ યુ કેન સી ધ પિક્ચર. ઓકે, એન્ડ યુ કેન સી સર્કસનું પિક્ચર છે અને બધા જોવે છે કે સર્કસ કેટલું સરસ છે અને આ બધું, બરાબર. નાઉ અહીંયા આપણે હતા મગર વહ બડા જિદ્દી થા. હવે અહીંયા આપણે અહીંયા છે दिल में जो बात बैठ जाती वह उसे पूरा करके ही छोड़ता था. शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए. बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला. वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा. इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया. वह शेर है. मालूम होता है कि महीनों से इसे मलेरिया का बुखार हो गया आ रहा हो. वह भला 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और वह सुंदरबन का बाग है. जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो. मुर्दे की तरह पड़ा है. वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर? वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो. अलबत्ता चीता कुछ शानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी.
નાવ અહીંયા એણે તો જેવું છુટ્ટી પડી એટલે એ તો ગયો. બાકી બધા શનિવારના દિવસે સવારે ફૂટબોલ ને બધું રમવા માટે છોકરાઓ જતા રહ્યા, પણ આ જે છે એ એના સર્કસ જોવા માટે જતો રહ્યો એકલો, બલદેવ. ઓકે, અને એણે ત્યાં જઈને સર્કસની ટિકિટ લીધી. એમાં એણે પહેલી ટિકિટ લીધી, બધા એનિમલ્સને જોવા માટે અલગ ટિકિટ હોય, એક આનાની, બધા એનિમલ્સને જોવા માટે એક આનાની અલગ ટિકિટ એણે લીધી. એટલે એમાં એમ ખાલી એનિમલ્સ તમે જોઈ શકો જે પાંજરામાં હોય. ઓકે, સો એને જોઈને એવું લાગ્યું કે અરે રે આને પૈસા મેં ક્યાં એની પાસે પૈસા નાખ્યા, બિકોઝ એકે એક જે એનિમલ્સ હતા દે વેર વેરી વીક. ઓકે, તો એણે જોયું તો પહેલાં તો એણે શેર જોયું, તો શેરને જોઈને એવું લાગ્યું ઓહો આવો છે, તો મરેલો મુર્દાલ જેવો શેર છે, અને એને તો કદાચ મલેરિયા થઈ ગયો હશે ક્યારેક, અને આ કેવી રીતે 20 ફૂટ છલાંગ લગાવશે, આ તો માંડ ચાલી શકશે કે નહીં એ જ ખબર નથી. ઓકે, પછી એણે કીધું ભાલું, અને ભાલું પણ આવો એક કાણો ભાલું છે આ તો, બરાબર. પછી એણે જોયું બધા એનિમલ્સમાં બધા આવું જ હતું, તો એણે જોયું ચિત્તા સરસ છે યાર, ચિત્તા હેલ્ધી લાગે છે થોડો, અને પેલો કૂતરો એક 3 ટાંગવાળો કૂતરો છે એ પણ થોડો સારો છે, ઠીક છે એમ. यह कहकर बड़े जोर से हंसा, उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, लेकिन पैर कटा कुत्ता आज ही देखा, और वह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वहां नाहक आया, एक आने पैसे भी गए. इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया. उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो. હવે એણે વિચાર્યું કે યાર અહીંયા હું તો ખોટો આવી ગયો, અહીંયા તો કશું છે જ નહીં, મતલબ બધા બીમાર છે બધા એનિમલ્સ ને બધું, બરાબર. અને એવું વિચાર્યું કે આના કરતાં તો ત્યાં હું બોલથી રમતો હોત તો સારું હતું, એક પૈસો બી ગયો મારા, અને અહીંયા કશું છે પણ નહીં સારું. પણ ત્યાં એણે એક મોટો ગુબ્બારો એટલે હોટ એર બલૂન, એણે એક હોટ એર બલૂન જોયો, અને એણે જોયું અને ત્યાં બૂમો પાડતો હતો એક માણસ કે ચલે આવો 4 આના મેં ગુબ્બારે કી સૈર કરો. હોટ એર બલૂનમાં બેસીને ઉપર તમે 4 આનામાં જઈ શકો છો. હવે એ શું કરશે એ જોઈએ આપણે. ઓકે, ઇન ધ નેક્સ્ટ સી એ અહીંયા આ બલદેવ છે અને શેરને ને વાઘને ને બધાને જુએ છે. યુ કેન સી ધ લાયન, વેરી વીક લાયન, રાઈટ, અને આ બાઘ છે એ પણ ઠીક છે, राइट. नाउ अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा. पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा. वही चित्ता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था. बलदेव जान लेकर भागा. હવે આ સાંભળતો તો ત્યાં જ એને એકદમ મોટીથી ચીખ સુનાઈ દી. એને પાછળ જોયું તો ચિત્તો પિંજરાની બહાર હતો અને એની તરફ આવતો હતો. એકદમ આમ ડરી ગયો અને આમ એકદમ ધડકી ગયો અને એને ભાગવા માંડ્યો ત્યાંથી. ઓકે, इतने में एक और तमाशा हुआ. इधर से चित्ता गुब्बारे की तरफ दौड़ा. जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चित्ते को अपनी तरफ आता देख बेतहाशा भागा. बेतहाशा भागा इज अ मुहावरा और उसका मतलब है एकदम दौड़ीने भाग्यो जोरदार एम. ओके, बलदेव को और कुछ न सूझा. वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया. चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा. गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी पहले ही भाग गया था. वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था. रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा. बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए. बात की बात में गुब्बारा
ताड़ के बराबर आ पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने का उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। होश उड़े हुए होना मतलब डरी गए। ओके, उसके समझ में कोई बात न आई। ज्यों त्यों गुब्बारे पर उबारा ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी હવે આપણે આટલેથી એક્સપ્લેન કરું તમને. ઓકે, નાઉ અહીંયા જ્યારે પેલા માણસે જોયું, ગુબ્બારાવાળા માણસે, કે ચિત્તો અને પેલો બલદેવ બંને એની તરફ આવે છે, તો એ તો ગભરાઈ ગયો. અને એ ગભરાઈ ગયો ને એટલે એને તરત જ છોડી રસ્સી જે પકડી રાખી હતી એને હોટ એર બલૂનની, એ છોડીને તો ભાગી ગયો. હવે પેલો બલદેવ દોડતો દોડતો ગુબ્બારાની અંદર જતો રહ્યો, એટલે જે પેલું બોક્સ જેવું હોય ને ગુબ્બારાની અંદર, એની અંદર આવી ગયો. અને એની પાછળ પાછળ ચિત્તો પણ એની અંદર આવ્યો. અને આ બાજુ હોટ એર બલૂન ઊંચું ચડવા માંડ્યું. તો હવે એ ઊંચું ચડવા માંડ્યું એટલે શું થયું કે જે ચિત્તો અને બલદેવ બંને જણા હોટ એર બલૂનમાં, અને પેલી રસ્સી છૂટી ગયેલી એટલે હોટ એર બલૂન ઉપર ચડવા માંડ્યું. અને આ બાજુ બલદેવે નીચે જોયું, એક તાડ એટલે કે નારિયેળીના ટ્રી જેટલું, કોકોનટ ટ્રીથી પણ ઊંચું જવા માંડ્યું. હવે કૂદકો મારવો પણ પોસિબલ નથી બલદેવ માટે, અને એ પોતે ગભરાયેલો હતો ઓલરેડી. તો એણે નીચે જોયું તો લોકો એને ચિલ્લાઈને કહેતા નીચે ઉતરી જા, કૂદકો મારી દે કે ગમે તે કર. ઇવન ચિત્તો પણ ગભરાયેલો હતો. ચિત્તાને પણ એવું લાગ્યું કે યાર હું ફસાઈ ગયો, રાઈટ. સો બોથ આર ઇન અ વે डरेला હતા. उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, पर अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घरौंदों से लगते थे, मगर इस वक्त इससे कई गुना ऊंचा था। वह उससे कई गुना ऊंचा था। હવે અહીંયા ચિત્તો જે હતો એ એકદમ ડરેલો હતો અને એને એકદમ બીક લાગી હતી કે યાર હું તો પડી જઈશ. અને ગભરામણમાં કૂદી ગયો અને એ નીચે પડી ગયો ગુબ્બારામાંથી, અને નીચે પડીને એનો તો ફૂટી ગયા હાડકા. હવે પહેલાં એને ચિત્તાથી બીક લાગતી હતી બલદેવને, પણ હવે એને એવું હતું કે બિચારાનું શું થયું હશે ચિત્તાનું. હવે પોતાને એવું બીક લાગતી કે હવે હું ક્યાં જઈશ, કારણ કે એને નીચે જોવું તો બધા નાના ટોય જેવા લાગતું હતું બધી વસ્તુ. હવે એને વિચાર આવ્યો કે હું હવે શું કરીશ, અહીંયાથી હું ક્યાં જઈશ, આ ગુબ્બારો મને ક્યાં લઈને જશે. જો અહીંયા તમને દેખાય છે હોટ એર બલૂનમાં બલદેવ, રાइट। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर जाता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से ही उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। अब वह जमीन की थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। नाउ અહીંયા
ગુબ્બારામાંથી એને એવું યાદ આવ્યું કે કોઈ એક બુકમાં એણે જોયું હતું કે જ્યારે તમે ગુબ્બારોની ઉપર એનું મું એટલે કે એનું હેડ હોય ને એને ઓપન કરી નાખો ને એટલે ધીરે 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 ગુબ્બારો નીચે આવી જાય. પણ અહીંયા એને આવું યાદ નહોતું કે ધીરેથી ખોલવાનું, એને તો ખોલી નાખ્યું ફટ દઈને, અને સટ્ટ દઈને નીચે આવવા માંડ્યો હોટ એર બલૂન, અને એ નીચે સીધું દરિયામાં પડ્યો, અને દરિયામાંથી પછી એ ગમે તેમ કરીને તરીને બહાર નીકળ્યો. સો this is the end of this chapter. Now in this chapter question answers જે છે એ શબ્દાર્થ તમારે અહીંયાથી લખવાના છે આપણી નોટબુકમાં. અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ મારે તમને કહેવી છે, આની અંદર જે હિન્દી ગુજરાતીના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ પ્લીઝ તમે તમારી ટીચરના વર્કશીટની અંદર જેટલા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ બધા તમે મારી નોટબુકમાં લખશો, because that is only question answers you have to learn and write. So you have a solution of the each worksheet of your text of your school. You have to copy that solution question answers in our tuition book, okay, with this word meanings, okay. Even in Gujarati also you need to copy from the worksheet given by the school, okay. મેથ્સ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ અને એસએસ, ઇંગ્લિશમાં પણ મોસ્ટલી તમારી જે સ્કૂલના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ પણ તમે કરજો અલોંગ વિથ ઇફ આઈ એમ ગિવિંગ એની ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. સાયન્સ અને એસએસ આઈ વિલ try to give question answers to you. Maths also I will try to give worksheets to you, okay. So that's all for today's session. Thank you so much.